على آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء محبته وعلينا معهم وبهم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على وآله وصحبه وسلم صلاة يا رسول الله عليكم बना दो मेरे सीने को मदीना निकालो बाहर गम से ये सफीना सलातुनिया सलामुनिया हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह युंजुरु खलना या हबीब अल्लाह इसमा क़ालना सलातुनिया अस्सलाम नूर चश्मे अंबिया अस्सलाम बादशाह गौसे आजम आप से फरियाद है जिंदा पीर ये पाको मिल्लत कीजिए अस्सलाम नूर चश्मे अंबिया अस्सलाम बादशाह औलिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीम मौलाया रब्बी सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाकेर असंख्य मेहरबानी अजीमुश शान महफिल अल्लाह ए महफिलेर सवाब दयाल नबीर रौजा मुबारकर मध्य पहुँचे दो जुगे जुगे नबी रसूल साहबा शुहदा आलिम उलमा पीर बुजुर्ग वली अब्दाल मुफस्सिर मुफ्ती मुहद्दिस मुहक्किक खास सतन हुजूर गौसबाग रदियल्लाहु गाजा गरीब नवाज अब्दुर रहमान चौरबी सिरकुटी सैयद मोहम्मद तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह शह गौसुल आजम मजबंडारी औलाद मजबंडारी आमिरुज़्ज़मान आमिरुल औलिया औलाद आमिर शह प्रत्येकेर रूह मुबारकत आल्लाह महफिले सवाबगुलो पहुँचे दो आमीन शुक्रिया आल्लाहर मेहरबानी इको हमाय फेलो इको बंद कर आल्लाहर असंख्य मेहरबानी ए दयाल नबीर महफिल यान आल्लाहर दरबारत कबुल डबल आवाज बंद कर दिताम ताइले जे महफिल आल्लाह सुब्हानाहु व ताआला कबुल करे यान विशाल आकार हওয়া ना महफिल यान छोड़ो हইলো महफिल बड़ हইলো महफिल रसूल पाकेर महफिल दरूद शरीफ कोटिपति पढ़लेও कबुल হইব गरीबे पढ़लेও कबुल जाबे तो ठीक तो दुरूप आशिक रसूलेर महफिलियान आशिक हले कबुल करिब रसूलेर महफिलियान आल्लाहर प्यारा महबूब नबी कबुल करिब बड़ करि এখন सुबहानाल्लाह आल्लाहर आशिक हल आ दयाल नबीर पागल हल आल्लाहर दरबारत कबुल मकबुल कारण जे जियान आल्लाह मोहब्बत करिब अल्लाह सुब्हानाहु व ताआला तारे यान अल्लाह कबूल करिब सुबहानाल्लाह आज यार ए महफिल उग्गा आल्लाहर बांधेनी बर मोहब्बत करि प्रति बछर ए महफिल फराय तई आशिक माशिक राबिया बसरीर जिल्ला अल्लाह कबूल करिगे आल्लाहर खाम करिले काबाए मुआज्जमा बोले राबिया बसरीर उजैले बेले आसछिल एत बड़ मकबुल आल्लाहर बांधेनी ठीक तो दुरूप आल्लाहर बांधेनी हल जारा जेडे आछे रसूलेर मोहब्बत करे आल्लाहर इबादत रियाजत ठीक लेके निजेर फरदारे ठीक लेके अल्लाह सुब्हानाहु व ताआला तारार फरियाते गुन अल्लाह कबूल करे बड़ करे এখন सुबहानाल्लाह कारण राबिया बसरी रादियाल्लाहु ताआला आनहा जारा अल्लाह कबूल करलो इबे ছোটবেলা হইতে আল্লাহর ইবাদত রিয়াজত বেশি করত রাবিয়া বসরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আল্লাহ এমন ভাবে তার প্রতি রাজি হইল
তাই বেশি বেশি করে নফল ইবাদত দরুদ শরীফ বেশি পড়তো রাবিয়া বসরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। এমন ভাবে আল্লাহর কাছে গিয়ে গই ইয়াতাকাররাবুল আবদু বিল নওয়াফিল, বেশি বেশি করে জিবে নফল ইবাদত করে এবার আল্লাহর বেশি কাছে যাই গই। ঠিক তো দুরূপ রাবিয়া বসরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আল্লাহ এমন মহব্বত করল জিবে কাবা শরীফত আল্লাহর কাবা হজ করতে গিয়ে দে আল্লাহর কাবা বলে বের উজাই বেলে আসছিল বড় করে হন সুবহানাল্লাহ। তাইলে রাবিয়া বসরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এমন ইবাদত রিয়াজত করতেন, তিনি নফল ইবাদত করতেন, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন, জিকির আজকার করতেন, দরুদ শরীফ পড়তেন। শেষ পর্যায়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উনার উপর এমন রাজি হলেন, আমার দয়াল নবী এমন খুশি হলেন, রাবিয়া বসরিকে আল্লাহ কিভাবে কবুল করলেন। মানুষ, ফারার মানুষ, এলাকার মানুষ রাবিয়া বসরির ইবাদত রিয়াজত দেখে এমন ভাবে খুশি হইলেন, ফারাবাসী আল্লাহ তো খুশি হলেন, রসুল তো খুশি হলেন। মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল, মাওলায় যার উপর রাজি হয় আল্লাহর দুনিয়া তার কদমের নিচে চলে আসে। উচ্চস্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। রাবিয়া বসরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইবাদত রিয়াজত দরুদ শরীফ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেলেন, আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে গেলেন, কেউ টাকা দিতেন, স্বর্ণ দিতেন, কাফর দিতেন। রাবিয়া বসরির দুনিয়াবি কোনো লোভ ছিল না, দুনিয়াবি কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কিন্তু মানুষ মহব্বত উনাকে টাকা দিতেন, স্বর্ণ দিতেন, কাফর সফর দিতেন, উনাকে ওনার মসল্লার সামনে দিয়ে দিয়ে চলে যেতেন, ঘরের মধ্যে দিয়ে দিয়ে চলে যেতেন। রাবিয়া বসরি বলে আমার যা আছে এগুলো আমার নিয়ামত। উচ্চস্বরে বলে সুবহানাল্লাহ। রাবিয়া বসরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাপড় সুপুর, টাকা পয়সা, স্বর্ণ অলংকার ফারাবাসী দিতে 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 একটা বড় ঠাল হয়ে গেল, এমন অবস্থা হয়ে গেল, ফারাবাসীর অন্তরে ঢুকে গেল। আল্লাহর মহব্বতের মধ্যে উনি কবুল হয়ে গেলেন। মদিনার রসুল উনাকে এমন ভাবে কবুল করলেন, শেষ পর্যায়ে টাকা পয়সা, স্বর্ণ চাঁদি, মানুষের এই টাইমের মধ্যে সময়ে অনেক অভাব ছিল, কারণ বিভিন্ন চোর ডাকাতেরও উৎপত্তি ছিল। তো একটা চোর খেয়াল করলেন রাবিয়া বসরিকে তো মানুষ জিনিসপাতি দেয়, টাকা পয়সা দেয়, স্বর্ণ চাঁদি দেয়, এ রাবিয়া বসরির টাকা পয়সাগুলো একটু চুরি করতে পারলে আজীবন আর ডাকাতি করতে হবে না, চুরি করতে হবে না, এরকম একটা চোরের নিয়ত করলেন। তো রাবিয়া বসরি দেখতেছেন চোর যখন চুরি করতে আসলেন, রাবিয়া বসরি দেখতেছে এই টাইমের মধ্যে নফল ইবাদত করতেছেন। উচ্চস্বরে বলেন সুবহানাল্লাহ। শেষ পর্যায়ে চোর যখন আসে রাবিয়া বসরি নামাজ পড়ে, নইলে কোরআন আফজালুল ইবাদত তেলাওয়াতুল কোরআন, নইলে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে রাবিয়া বসরি, নইলে নফল ইবাদত করে, এই অবস্থায় থাকে, নইলে তাসবিহ তাহলিল আদায় করে। চোর যে টাইমত আসে রাবিয়া বসরি দেখতে দেয় একটা না একটা ইবাদতের মধ্যে মশগুল থাকে। উচ্চস্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ। শেষ পর্যায়ে ওই চোরটা বলতেছে কি তাজ্জবের বিষয়, যেই টাইমে আসি এই টাইমে একটা না একটা কাজের মধ্যে ডাকে, একটা না একটা কাজের মধ্যে ডাকে। একদিন নয় দুদিন নয়, ওই চোরটা বলে আমি যতবার আসলাম একদিন নয় দুদিন নয়, একাধারে আমি 20 বছর রাবিয়া বসরির ঘরে আসা যাওয়া করেছি। উচ্চস্বরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। এমন ভাবে শরীর অভ্যাস নিয়ে তিনি আসতেন। হঠাৎ করে একদিন রাবিয়া বসরি শরীর একটু অসুস্থ হয়ে গেলেন, অসুস্থ, ক্লান্তি লাগতেছে, অসুস্থতা লাগতেছে। রাবিয়া বসরি এশারের নামাজ পড়ে উনি একটু শুয়ে পড়লেন। শুয়ে যখন পড়লেন, রাত যখন গভীর হলো, ওই চোরটা আস্তে করে ঘরের দরজায় আসলেন। আজকে দেখতেছে রাবিয়া বসরির কোরআনের আওয়াজও শুনতেছে না, তসবিরে কোনো আওয়াজ নাই, নফল ইবাদতের মধ্যে মসল্লাত নাই। চোরে বলে কি হলো আজকে, কি তাজ্জবের বিষয়? একটু করে ঘর আলাপ করে দেখতেছে রাবিয়া বসরি এক পাশে গিয়ে ঘরের এক কোনায় গিয়ে শুয়ে পড়ে লইলেন। নিশ্চয়ই 20 বছরের ঘুম অনেক লম্বা হবে। চোরে বলে এই সুযোগের মধ্যে আমি গাঁটটিটা বেঁধে ফেলি। উচ্চস্বরে বলুন নাউজুবিল্লাহ।
চোর ঢুকে গাঠটি বানলেন, স্বর্ণ চাঁদি নিলেন, টাকা পয়সা নিলেন, কাপড় চোপড়গুলো রাবিয়া বছরের সমস্ত কাপড় চোপড়গুলো যা মানুষে দিলেন মহব্বত করে, এগুলো সব কিছু একটা গাঠটি বানলেন। বাঁধার পরে যখন ঘর থেকে চলে যাবেন, ওই চোরটা সঙ্গে সঙ্গে গাঠটি ধরে যখন বের হচ্ছেন, চোখটা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, গাঠটি ছেড়ে দিচ্ছে, চোখ খুলে যাচ্ছে, গাঠটি ধরতেছে, চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গায়েবের থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো, ও চোর, তুই আমি আল্লাহর বান্দা, তুই যে রাবিয়া বছরের ঘরে চুরি করতে আসিলি। রাবিয়া বছরী দীর্ঘ বছর আমি আল্লাহর ইবাদতের রিয়াজতের মধ্যে মশগুল ছিল। আজকে রাবিয়া বছরীর শরীর অসুস্থ, উনি শুয়ে পড়েছেন, আমি লামকানের খোদা শুই নাই, ফেরেশতার মাধ্যমে তোমাকে ডাক দিচ্ছি। রাবিয়া বছরীর ঘরের পাহারাদার আমি আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা দিয়ে, সমস্ত ফেরেশতা দিয়ে রাবিয়া বছরীর ঘরের পাহারাদার আজকে আমি আল্লাহ নিজে হয়ে গেছি। উচ্চস্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ, বড় করে বলেন। রাবিয়া বছরীর ঘরের পাহারাদার আল্লাহ ফেরেশতা দিয়ে নিজে হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। নাকে মুখে পানি চলে আসলেন, ওই চোরের বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্য রাবিয়া বছরী উঠলেন, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়লেন। নামাজ পড়ে ফজরের আজান দিলেও ফজরের নামাজ আদায় করার পরে রাবিয়া বছরী দেখতেছে একটা মানুষ সমস্ত কাপড় চোপড় স্বর্ণ চাঁদি সব কিছু বাঁধা অবস্থায় একজন চোর দেখতেছে, নাকে মুখে ফেনা এসে শুয়ে রইলেন। রাবিয়া বছরী বলে, এটা তো আল্লাহর বান্দা, এটা লোভে ঢুকে গেল। রাবিয়া বছরী একটু ইসমে আজম কিছু কোরআনে পাকের ইসিম শরীফ উনি পড়লেন, পড়ার পরে ওই চোরকে একটু ফু দিলেন। ফু যখন দিলেন তখন চোরের হোঁশ আসলো, চোখ খুললেন। রাবিয়া বছরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কদমের মধ্যে ধরলেন, ওরে মা, আপনি কত মাকামের একজন আল্লাহর ওলি হয়ে গেলেন, দুনিয়ার মানুষ না জানলো আমি চোরে জানি। সুবহানাল্লাহ। কদমের মধ্যে ধরে ফেললেন। রাবিয়া বছরী বলতেছেন, সিনেছো যখন বড় ভালো হয়েছে, তুমি যখন যে গাঠটিটা বাঁধলে এ গাঠটি নিয়ে তুমি চলে যাও, আমি বাঁধা গাঠটি আর ফিরিয়ে নিই না। সৌরগদ মা ইবে দইলে মাত্র হায় আদৌ যাইমগি। রাবিয়া বছরী বলতেছে, তোমার সুরের অভ্যাসটা ছেড়ে দাও, আমি কারো মোহতাজ করি না, কারো হাতে খাত পাতি না, আমি ইবাদত করি, দয়াল নবীর দরুদ শরীফ পড়ি, টাইমলি ইবাদত পড়ি, গভীর রজনীতে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে উঠে আমি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার দোয়া ফরিয়াদ কবুল করেছেন। কারো দরজায় যেতে হয় নাই, মানুষ আমার দরবারে এনে এনে দেয়, কাপড় দেয়, টাকা দেয়, স্বর্ণ দেয়, চাঁদি দাও। আই চোর, রাবিয়া বছরী বলতে চাই, চোর, আজকের থেকে তুমিও ইবাদতের মধ্যে ঢুকে যাও, তুমি আল্লাহর ইবাদত রিয়াজতের মধ্যে ডুব মারো, কোরআন পাকের তেলাওয়াত করো, নফল ইবাদত করো, বেশি বেশি করে রাসূলের উপর দরুদ শরীফ পড়ো, কারো কাছে মুহতাজি হতে হবে না, চুরি করতে হবে না, আল্লাহর দুনিয়ার জগৎ তোমার ভিতর তোমার কাছে ঝুঁকে পড়বে। উচ্চস্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ, বড় করে হ। তাহলে কত বড় নিয়ামত। রাবিয়া বছরী তোমার তা চুরি করা পড়তো না, তুই আল্লাহর ইবাদত রিয়াজতের মধ্যে ডুব মারো, বেশি বেশি করে রাসূলের ইবাদত করো, বেশি বেশি করে নফল ইবাদত করো। কে আর জাত পাতা পড়তো না, তোমার ঘর টানি আনি মানুষ দিয়ে যাইবে কই। বড় করে হন। এদিন হইতে বলো শরীফে রাবিয়া বছরীর কথা ইয়ানু নিয়ে রে এমন ভাবে ইবাদত রিয়াজত ডুব মাইল দে, এমন ইবাদত করের, এমন রিয়াজত করের, আল্লাহর সন্তুষ্টির লাই যেতে ইবাদত রিয়াজতের মধ্যে ডুব মারলেন, সেদিন থেকে বলার ওই সুরত চুরি করা না পরে মানুষ এমন ভাবে দিয়া শুরু করলো, এমন ভাবে মহব্বত করা শুরু করলো, দিতে দিতে ওই চোরটা একদিন আল্লাহর ওলি হয়ে গেল। বড় করে হ। তাহলে
জিবে আল্লাহর মহব্বত করিব জিবে ইবাদত রিয়াজত বাড়ি যাব গই এবার তার অন্যান্য খেয়াল করা হইতো না দুনিয়ায় বের কাছে কদমত আই যাব গই সুবহানাল্লাহ বাচ্চার নাম অন্যন হারুনুর রশিদ বাচ্চা হারুনুর রশিদ এই জমানার মধ্যে ওগা আল্লাহওয়ালা মানুষ আছিল বাচ্চা হারুনুর রশিদের স্ত্রী হইল জোবাইদা বড় করে স্ত্রীর নাম জোবাইদা বাচ্চা হারুনুর রশিদের দরবারে তোকে স্বর্গ লইয়ে ইবে গলো এগুলো ইয়া তাজিল সৌর বুঝো না খড়লা ইয়া হইল বস কাঠ ফালং বুঝুকু দূর পর্যন্ত করলে তো কষ্ট হয়ে যার এত খড়লা দে এর ভিতরে বহুত কিছু লাগতো বাচ্চা হারুনুর রশিদ বাচ্চার ফালংই বেশি উঁচা এর ভিতর মগরিবের টাইম গলিয়ে রে সরুগ্য খলবে খল গলে গিয়ে দেব চৈতলে গলে গিয়ে রাজকীয় রাজপ্রসাদত বাচ্চা হারুনুর রশিদের চৈতলে গলে গিয়ে সৌরগতে বহুত দিন মানুষের ঘর চুরি করগি কিন্তু বাচ্চার ঘর চুরি গত্যম গলো এত বড় ন রাজা বাদশা খল্লা বা কথাবার্তা লাতিয়া হয় একারা উনিয়ে না বাচ্চার সৌরগতে রাজা বাদশার কথাবার্তা লাদবি এলো খল্য করে হয় তারা খ্যাং ঘরে কেনা চাই উনি চুরি করলে শেষ লাইটত গড়িয়ে যাইম গি দেরি শেষ পর্যায়ে বাচ্চা হারুনুর রশিদ ফালং তুড়ি গুমজার এই টাইমের মধ্যে উনার স্ত্রী জোবাইদা ই বর আল্লাহওয়ালা আছিল এই দুজন যে গুমজার রাজা বাদশা হারুনুর রশিদ স্ত্রীর লো জোবাইদার লো হতা দে এক টাইমের মধ্যে এমনভাবে হতা জোবাইদায় দে আঁরা তোগ মাইফ আছে দিবে কুটিপতির বিয়ে নদ্যম কোন রাজা বাদশার ফুয়ারের আতত বিয়ে নদ্যম তো হারে বিয়ে দিবে সদায় এনুজ্ঞ আল্লাহওয়ালা মানুষ যিবে ভাঁচক্ত নামাজ পড়িব যিবে বেশি আল্লাহরে ডর করে যিবে আল্লাহরে বেশি ভয় করে যিবে ইবাদত রিয়াজত বেশ করে এই লোক গো ফুয়া গরিব হইল গরিবই বেড়া তো তাহার মাইফে দিও বড় করে ইয়া বাচ্চা হারুনুর রশিদ বউর হদ জোবাইদায় দে আর মাইফই বেড়ে কুটিপতির হাতত বিয়ে দিতাম ন শিল্পপতির ফুয়ারে বিয়ে দিতাম ন বিয়ে দিম দে এনুক আল্লাহওয়ালা ফুয়া তোয়াই লইম জিবে ফানজাগানা বেশি নামাজ পড়ে ইবাদত রিয়াজত বেশ করে বেশি বেশি করে রসুলুর উদ্দি দরুদ শরীফ পড়ে দে এই লোক ফুয়ারা তো তাহার মাইফবে কি দিম বিয়ে দিম বিবাহ দিব বাচ্চা হারুনুর রশিদ হতা হল জগৎ তুই যাতে নিয়ত করি গো কুটিপতি ন শিল্পপতি ন ফৈসলা ন রাজা বাদশার ফুয়ারা তো ন উগো গরিবের দিবে জিবে বেশি ইবাদত রিয়াজত করে বাচ্চা হদে তৈলে তো ঠিক আছে বাচ্চা হারুনুর রশিদ হদে তৈলে কি আছে ঠিক আছে ইয়ন উনের দোকানে চৈতলে সরু উনের দোকান উনের দে সরে হদ বাপ কি কথা উনি ফেলিলাম থইলা চুরি করা হইতো ন এর দূরত এখন আল্লাহরে ডাকে দে কেনে করা তুমি বার হইব ইতে বার হইয়ে রে কেনে খলে বার হয়ে গেল গই বার হইয়ে রে ধর না কথা কই দে শরত ইতে হইলে চন্দনাই নইলে ফটিয়াত আয়ের ভাই মসজিদ কান দল দে মসজিদ এক কানত গল এরে এমন ভাবে নামাজ শুরু করল দে কিন্তু ইটার বাড়ি ফেলাই আর এক ফারাজ যাই রে নামাজ শুরু করল দে মাইসে মুসল্লি হলো ফুসল্ল কিরোড়া অফুয়া তুই কড়িয়ার বাড়ি কড়ে গড়ে কথা বাজে আমি মুসাফির আনলাম বেশি মাতামাতি না করিগু আয় বাহাদুর রিয়াজুল ব্যস্ত আছি বড় করে হ সুবহানাল্লাহ তো ওবা আরান্ডে তোমার ইবাদত রিয়াজত দেখি আর একটা মন বড় খুশি হয়ে গই গই একখানা তোমার সারগো ভাত খাবাইতে গেম না কত গরজ যাবে টাইম নাই তোর তো কমলা আইলে এটা আনি তো আমি নামাজ ডিস্টার্ব করি দিতাম না শেষ পর্যায়ে এমনভাবে ইবাদত রিয়াজত করা শুরু করলো ফুয়াইবে ইবাদত করতে মোটামুটি মানুষে খানা পিনে মসজিদের মধ্যে আনি দেয় তে দূর চলে এটা তার খনমিককে জানা পরে মসজিদের ফুর আছে ফাইখানা ফেসরাব আছে জাঙ্গা তদ তাছার খনমিককে জানা পরে ইবাদত রিয়াজত গইতে মোটামুটি ফসারে নগই ফল নারে মসজিদ খত্তুন ফুয়াগ আইয়েরে এমনভাবে ইবাদত রিয়াজত করা শুরু করলো
আমারে মা এল্লা বালা ফুয়া এল্লা ইবাদতি ফুয়া জীবনত খনে মিকে চোখে ন দেখি ইবে একখান মুখতলাই শুধু পায়খানা ফেসরা বেল্লাই বাহার হদে ইবে শুধু গুসুল্লান করি বেল্লাই বাহার হদে আর বাদ বাকি সমান নইলে নামাজ পড়ে নইলে কোরআন শরীফ পড়ে নইলে দরুদ সালাম পড়ে উচ্চস্বরে ক সুবহানাল্লাহ। তো এই লোক খবর ওরা আর ফারাতুক ফুয়াইছে বলো কতুন ইবা মসজিদ শুধু ইবাদত রিয়াজত করে কোরআন শরীফ পড়ে তেলাওয়াত করে নফল ইবাদত করে তাহাজ্জুদ পড়ে মানুষের ঘর অথবা পানি খাইতো না যা দিয়াইলে খায় নদিলে নখায় মোটামুটি ইবাদত ইয়ান ফসারই নজর গই ইয়ান ইক্কেতু নিক্কে সেরিমিক্কে ইয়ান ফসারে গই গই ধরনা ইন্দি ফটিয়াতুন এন্ড বাজারত ফসারে ইয়ান তুন চন্দরাই তুন শহরত ফসারে গই ফসারে গই বাচ্চা হারুন রশিদের মেয়ে বিবাহ লায়ক ইয়ে উপযুক্ত ইয়ে বিবাহর টাইম ইয়ে তই জবাইদায় দান মাইফ বিয়ে দিয়ম কইলাম দে গো আল্লাহওয়ালা সৎ পয়সাওয়ালা নো কুটিপতি নো শিল্পপতি নো কোনো রাজা বাদশার ছেলে নো গো গরিবের ফোয়ারা তো জিবে আবাদর রিয়াজত বেশ করে ইবেরা তো তার মাইফ বেকি দিয়ম বিয়ে দিয়ম তই বাচ্চাই মানুষ লাগাই দিয়ে দে লোক আবাদর রিয়াজত করে দে লোক ফুয়া ফা জানিস খবর লইতে শেষ পর্যায়ে মানুষ তুন ফুসল্লর ফটিয়া এরে ফুসল্লর অবজ্ঞ ভালো আবাদর রিয়াজত করে দে এই লোক ফুয়া এখনো ফা যাইব না আমারে মা কি ফা যাইব না মানি নে বাড়িয়ে খাইন মসজিদের এন উগ্র ফুয়া কতুন আসম কাইরে আবাদর রিয়াজত করে দাজি বহুত বছর ইবে তুন বালা ফুয়া আর দেশত আছে বলি কইতেম ন সুবহানাল্লাহ না তাইলে ইতারা গদে দুরানির ফসল তো সার্থক কইয়ে মানুষ যাতে ফুসল্লর বেয়া গুণা বালা গদে যাতে ফুসল্লর বেয়া গুণা বালা ঘর ফুয়াইবে মসজিদত ইবাদত রিয়াজত করে তো বলে বহুত বছর বাচ্চা হারুন রশিদের যে মানুষ শুন ফাটাইয়ে এল্লা মানুষ হল দে মসজিদে তাই পৌঁছছে আয়ের ফুয়াই বেদার দে এই টাইম তো কিরের নামাজ পড়ের নামাজ যাতে পড়ের ইতারা আস্তে করি ভিতরে গো লইছি ইয়ে দেখা দিবে সালাম ফিরে ইতারা যাইয়ের সালাম দিল আসসালামু আলাইকুম ও বা তুই হরিয়ার ফুয়া তুইও তোমার নামে ব্যাগ গুণে প্রশংসা করার বালা হর তোমারে এখন তোমার তো নসিব কুলি গেই গুই কদে কেনে কদে আশা করি তোমারে যে সাক্ষী মানুষ দিয়ে তুমি বাচ্চা হারুন রশিদের মাইফ বিয়ে করি তারিবে তুই আইয়ু তোমারে কবুল তুই আইয়ু ইবা কদ না আইতো না যাইম কে কত বাচ্চার যদি দরকার হয় ই বেড়া আর কাছে আসতো হ বড় করি হ সুবহানাল্লাহ সালাতুনিয়া তোরা কি দরুদ শরীফ পড়ে গেছিস না না এটা নফরে দে কাম বড় করি ফরো না সালাতুনিয়া মহিমা তোমার অসীময় পার মহিমা তোমার অসীময় পার আলহামদুলিল্লাহ মহিমা তোমার অসীময় পার মহিমা তোমার অসীময় পার আলহামদুলিল্লাহ বহু শতবার ফুল সিরাত পার কেমন করে উঠে বুঝা হলবার চরণে লুটিয়ে খরিবারে বার চরণে লুটিয়ে খরিবারে বার আলহামদুলিল্লাহ মহিমা তোমার অসীময় পার মহিমা তোমার অসীময় পার আলহামদুলিল্লাহ সালাতুনিয়া আরশে মুআল্লাই
আসন পেয়ে চুপ খুদারি জলওয়ায় ডুবে রয়েছ গৌসুল আজম বলে লকব পেয়েছ গৌসুল আজম বলে লকব পেয়েছ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মহিমা তোমার অসীময় পার মহিমা তোমার অসীময় পার আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লোক লজ্জাবই নাহি করি থাজবে জপিয়ে সিজদা করি বাবাজি মৌলাজি গৌসে ভান্ডারি বাবাজি মৌলাজি গৌসে ভান্ডারি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মহিমা তোমার অসীময় পার মহিমা তোমার অসীময় পার আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সালাতুনিয়া আল্লাহ কবুল করক আমিন খন এবাদর রিয়াজত গল্ল তো ফুয়াই ভাই আইসিল দে এক নিয়তে হ না আইসিল দে কিন্তু এবাদতের মধ্যে যখন ডুব মারলেন তাহাজ্জুদের নামাজের মধ্যে যখন ডুব মারলেন নামাজের যে কত মজা আসসালাতু মেরাজুল মুমিনিন আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাহ সিজদা যখন মারলেন আল্লাহর রহমতের মধ্যে ডুব দিলেন আমার আল্লাহ বলে কোন বান্দা যদি দীর্ঘক্ষণ সিজদার মধ্যে থাকে নজরুলের রহমত আল্লাহ এমন রহমত নাজিল করে যতক্ষণ সিজদায় থাকে এতক্ষণ তার জীবনের গুনাহ মাফ হতে থাকে বড় করে হ সুবহান ফুয়াই বেরে ডাকের তোমার ইবাদত রিয়াজতে বেগুনে খুশি হইয়ে গোড়া ফারার মানুষের সাক্ষী দে উগ্র বালা ফুয়া তাইলে ইবে উগ্র বালা ফুয়া তাইলে ইবে তুই আইয়ু তোমার বাচ্চার মাইফ বিবাহ করাইয়ু এ কথা যে তো হইল ইবে হদ দে বাচ্চার দরকার নাই বাচ্চার যদি প্রয়োজন হয় দেশের রাজার যদি প্রয়োজন হয় ইবেরে আর কাছে আইsto ইতারা যাইয়ের খবর হইল বাচ্চা কারণ রশিদের লেখান ঘটনা ফুয়াই বেতন নোয়াইয়ের গোড়া ভাড়া সাক্ষী দেয় কিন্তু ফুয়াও বেশি বালা বেশি কম এবাদর রিয়াজত নমাজ দুরূদ শরীফ কোরআন শরীফ পড়ায় মোটামুটি বেতন বালা ফুয়াডার আছে বলি বিশ্বাস নলার এ কথা যে তো হইও বাচ্চা কারণ রশিদ নাই ডাকি বলি নকইলা না কত তোমার এই বেয়ে ডাকের বড় করে হ তাড়াতাড়ি বাচ্চা কারণ রশিদ গোড়া লই মানুষ লই আয়েরে মসজিদি এন তাজির হইয়ে এটাই মতো দে ফুয়াই বেকিরের নামাজ পড়ার ইবাদত করার বাচ্চা কারণ রশিদ মসজিদের ভিতরে ঢুকিল বাবা তোমার নাম কি আর নাম অমুক তোমার বড় খুদ নসিব আর মাইফ রাজার মাইফ তোমার শাদি দিয়ম দে তোমার লাই সাক্ষী দিয়ে দে বেগুনে বালা হইয়ে ইয়াল্লাই আই খুশি হই আই কোনো রাজার ভুয়া ন তো আই শিল্পপতির ভুয়া ন তো আই তোমার বেশি পছন্দ হইয়ে তুমি আমার মেয়েকে শাদি করবে ওই ব্যক্তি ওই ছেলেটা যিনি মসজিদে ইবাদত রিয়াজত করতেছে ওই ছেলেটা উত্তর দিতে লাগলো ও বাচ্চা সাহেব আপনার মেয়ে আমি শাদি করব না অবুক আর মাইবরে বিবাহ বিয়ে করিবার লাই হাজার হাজার ফুয়া লাইন দিয়ে কোন হাজার হাজার ফুয়া দরখাস্ত দিলে কি দে আর মাই ভবে শাদি করিবার আর এবারে কই দে যাসি কই দিবে বলে বিয়ে নকরিব কারণ নাম কি অবুদাকানা গজাই তারপরে ফুয়াই ডিটাচ কথা শুরু করে দিল এত বছর আগে আমি অনার ঘরে একদিন চুরি করিবার লাই গো লইলাম অনার ফালামত তলে গো লইলাম সৈত তলে গো লইলাম তোমারা স্বামী স্ত্রী যখন কথা কইতে আসিলিয়া
আর মাই ভব এন উগ্গ ফোয়ারে বিয়ে দিয়ম জীবে শিল্পপতির ফোয়ানো কুটিপতির ফোয়ানো রাজাবাসার ফোয়ানো উগ্গ গরিবের ফোয়ারে বিয়ে দিয়ম দে জীবে এবাদর রিয়াজত বেশি করে আদফ আলা তবিয়ত আলা কোরআন শরীফ পড়ে দে নবীর দরুদ পড়ে দে এলে উগ্গ ফোয়ারে বিয়ে দিয়ম গোড়া ভাড়াই তোমার স্ত্রী যেতে কইয়ে তো মনে মনে খুশি হয়ে গিয়ে গই থইলে দেখান মুছে দুধ গলই রে যদি এবাদর রিয়াজত হতো গোড়া ভাড়ারে দেখাইতেরি থইলে খবর গান বাচ্চার দরবারে একদিন পৌঁছিব বাচ্চার মাই ভাই বিয়ে করি তেরকম কিন্তু যে নিয়ত আসছিলাম ঠিকই আসছিলাম কিন্তু এবাদর রিয়াজত যেতে করা শুরু করে দি রাতের মধ্যে যখন তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে নামাজের উপর যখন নামাজ পড়া শুরু করে দিলাম এমন ভাবে নামাজের মজার মধ্যে ঢুকে গেলাম এমন ভাবে ইবাদত রিয়াজতের মধ্যে ঢুকে গেলাম দেখতেছি আমি আল্লাহর মসজিদ থেকে আমি আল্লাহর জান্নাতের হুরে গালমানগুলো চোখে দেখতেছি কি তোমার মাই বুয়া আল্লাহর জান্নাতের হুর হল আল্লাহ অপেক্ষা করতে স্বামী লইবে লাই আই নিজের চোখে দেখি গোড়া দুনিয়ায় এনার দি ফেলাইলে আত্মমনে মধ্যে কিচ্ছু নলা এবাদতের মজা যে ব্যক্তি ভাবিলে ইতে তার দুনিয়ার মজা ন লাগে বড় করি হ সুবহানাল্লাহ তাহলে আজিয়া শেষ পর্যায়ে ওই খতানের রেজালায় গিয়ে গই যে ব্যক্তি আল্লাহওয়ালা যে ব্যক্তি মুমিন যে ব্যক্তি দুনিয়াদারি ছাড়িয়ে রে এবাদত রিয়াজের মধ্যে ডুব মারলো ইবে তোলায় তোলায় দাম বাড়ি গিয়ে গই সম্মান বাড়ি গিয়ে গই আল্লাহর কাছেও বাড়ি গিয়ে গই আর দয়াল নবীর কাছে রসুল পাকের কাছেও বাড়ি গিয়ে গই উচ্চ স্বরে গ সুবহানাল্লাহ সালাতুনিয়া মহিমা তোমার অসীময় পার মহিমা তোমার অসীময় পার আলহামদুলিল্লাহ 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 সুবহানাল্লাহ সব সময় আল্লাহর প্রশংসা যাতে করিবেন আল্লাহর ইবাদতের রিয়াজতের মধ্যে যাতে ডুব দিবেন জীবনী এনে এনে দামি হয়ে যাবে কই বড় করে হন আরো বড় করে হন না ঠিক আল্লাহ তাহলে একখান কথা কইলাম দে রাবিয়া বছরের আর একখান কথা কইলাম দে এই মানুষ শরীফের তাহলে ভাই অল মুরব্বী হল ও মা বইন হল অনরা ওয়া শুনতে লাগুন জীবনের সাজাই ফেলন নিজের জীবনের দামি করে ফেলন রাবিয়া বছরি ইবাদত রিয়াজত করিকে দে বেশি বেশি কোরআন শরীফ পড়িকে দে রাবিয়া বছরের ইবাদতে গুণ আল্লাহতে বেশি কম লাগে আল্লাহতে বেশি ভালো লাগে রে মাজন অনিয়ল কোরআন শরীফ পড়তো দে রাবিয়া বছরি আল্লাহ উইনতো দে আল্লাহ দে রাবিয়া বছরি যে তা আল্লাহর কাবা শরীফ অজ করি বেল্লাই কাবা শরীফ তোয়াব করি বেল্লাই বছরা শহরতুন যে রওনা দিয়ে আল্লাহর কাবা শরীফ বলে রাবিয়া বছরির উজই লই বেল্লাই আই গই গুই বিলে ঘর উচ্চ স্বরে গ সুবহানাল্লাহ ও মা বইনল অনর ইবাদত রিয়াজতের মধ্যে ডুব মারো ঘরের শান্তি আই যাবি কই ঘর তো শান্তি তাইলে জামাই লই ফুয়াশা লই অন্য আদার মানুষ লই অশান্তি তাইলো শান্তি আই যাবি কই ইবাদত রিয়াজতের মধ্যে ডুব মারো নামাজ কালামের মধ্যে নিজের জীবনের ডুব মারো অল্প হায়াত 40 বছর 50 বছর 60 বছর 70 বছর 80 বছর বেশি হইলে 100 বছর 150 বছর হায়াত পাইলো তবু একদিন না একদিন মরা পড়িব কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মওত একদিন না একদিন মরা পড়িব ওর মরণের নাম বাহাদুরি ন কবরত কিছু লই যাওয়ার নাম বাহাদুরি আর রসুল কবরতুন ভয়ানক পৃথিবীতে আমি আর কিছু দেখি নাই যে উম্মতুন ডরবর করিয়ে রে আর নবী ডরাইয়ে রে যে ব্যক্তি ইবাদত রিয়াজত করি খবরের মধ্যে ঢুকিতে গিয়ে আজীবন ইবাদতিয়ান উজু বানাইও দে কোরআন শরীফ পড়িগো দে কোরআনি বে ইবাদতে গুণ রিয়াজতে গুণ উজু কালাম বানাইও দে চেহারা শুরুতে গুণ খবরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আন্ধার কবরের লাইট হিসেবে জ্বলতে থাকবে জ্বলিব দে মহব্বতে জ্বলিব দে আজ ইয়ার বইনে একখান মাহফিল ফরাত দে
খন শিল্পপতি দেন কুটিপতি দেন পয়সাওয়ালা দেন যে দূর আছে তৌফিক একান নবীর মাহফিল এ মহব্বত করি জারিলাই বেল্লাই চেষ্টা করত দে এ যাইর মহব্বত লেখকে দেয় জাহাঙ্গীর হুজুরের দত দি আনিয়ে রে মাহফিল্লান ফরাই বেল্লাই বড় মশলা দে আর যাই রে বারবার করি এইতে 2-4-5 বার আসছি বারবার করি বুঝাত দে হুজুর হাতে পয়সা নাই করি নাই কিন্তু অনতে মাহফিল ইয়ান যাইরে ঘড়ি দিয়া ফুরিব এই মহব্বত দেখাই দেই এই মহব্বতের বদলাইয়ান দিতাম আসি দে কিয়ামতের দিন রাবিয়া বছরের খোঁজ বোঝেন মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার খোঁজ বোঝেন মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার খোঁজ বোঝেন মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার খোঁজ বোঝেন আর বইনে ফাইমতো আল্লাহ তৌফিক দান করক আমিন আরে ভাইল মুরব্বিয়ল শত হাজার কোটিপতি হল ফরিল দে এ নবীর মাহফিল এগুনি রাতে মস্কারের ডিকেলা আর কি ভাইয়ে কিন্তু ইবেতে রসুলের মহব্বত আছে দেই নবীর ভালোবাসা জন্মে দেই দুনিয়ার মানুষ এ নবীর মাহফিল ফরাই হতে নয় আর নবী অগদে যে উডারের মধ্যে একখান রসুলের মাহফিল হইব মান জালাসা আলেমান আলেমলের মজলিস করিগে আর নবী অগদে ফাঁকা জালাসানি ইয়ে নাই নবীর মজলিস হয়ে গই উডানি এর মধ্যে এই তারিখ হইতে শুরু করি 1 বছর আল্লাহর রহমত বর্ষণ হইব উচ্চস্বরে সুবহানাল্লাহ ভাইল মুরব্বিয়ল শুধু উড়ান দামি হই দেন এই উড়ানো যারা বসছি আহারা আসছি বসছি বেয়াগুনরা আহালে মোহব্বতি ও আরাফুহুম আন নবী মদিনাতুন ফরদান কুলি উম্মতে গুণ স্যার অজু সাইলো ইয়গদে দরুদ সালাম ফললে গুণ ডাইরেক্ট দয়াল নবীর কাছে পৌঁছি যার উচ্চস্বরে সুবহানাল্লাহ ও মা বইনল বালাগরির খেয়াল করো মুরব্বিয়ল বাইবরাতল জোয়ান বাইল হায়াজার গুই এটা জোয়ান বুড়া চাইতো না হাজার আইলে টাইম দেখতে ফুরাই যাবি গই অটোমেটিক দুনিয়া তুন যা গো বলিব এ দুনিয়া মুসাফির হে ওহি আহের ঠিকানা कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना কেউ আগে গিয়ে গুই খেতে ফরা যা ভরিব মোটামুটি আর বিয়া গুণত একদিন দুনিয়ার তুন মরণ ভরিব মরণের নাম বাহাদুরি নয় কবরত কিছু লই যাওয়ার নাম বাহাদুরি একখানা করি কোরআন শরীফ তুই ফরিগ দে দরিগ দে সুমা গাইও দে ফরিন না জানিলেও আঙ্গুল দিয়ে ওল টানি টানিয়ে রে কোরআন শরীফের আয়াতে আঙ্গুলে ঘুন ঘুরাইও দে এই আঙ্গুলি বে কোরআন শরীফ কবরে খাসরে আর পক্ষে সাক্ষী দিব না রসুলে দলিল দিয়ে উচ্চস্বরে বলুন সুবহানাল্লাহ সালাতুন ইয়া সালাতুন ইয়া এই দুনিয়া কেলার ঘর ভাঙ্গা যাইবে 2 দিন পর এই দুনিয়া কেলার ঘর ভাঙ্গা যাইবে 2 দিন পর দিন তাকিতে কর মুমিন পরকালের ভাবনা আল্লাহুম্মা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি কার লাগা তুই কান্দোসে রে মন সেই তো সাথে যাবে না কার লাগা তুই কান্দোসে রে মন সেই তো সাথে যাবে না কবরে হাসরে পাইবা নূর নবীজির ঠিকানা আল্লাহুম্মা سيدنا مولانا محمد وعلى آله আরে দরুদ পড়ো নবীর দরুদ পড়ো না নবীর দরুদ না পড়িলে আল্লাহ রাজি হবে না আল্লাহুম্মা
মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি ভাইয়ল মুরব্বিয়ল তইলে এবাদর রিয়াজত করো কবর চিন্তা করো কবরিবে বড় আযাব কবর বড় কঠিন যে ব্যক্তি কবরত ডর উড়ি গই আর রাসূল গদিতে দুনিয়াতুন জাহান্নাম হাসিল করিব আমার দয়াল নবী বলতে দেন আমি কবর থেকে ভয়ানক পৃথিবী তার কিছু দেখি নাই দয়াল নবী গদ কবরতুন ভয়ানক পৃথিবী আমি আর কিছু দেখি নাই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন কারণ আর রাসূল গদ ইন্নী আরা মা লা তারাউনা আমি রাসূল যেটা দেখতেছি দুনিয়ার মানুষ তোমরা তো সেটা দেখতেছো না কবর আযাব যদি আমি রাসূল যেভাবে দেখতেছি এভাবে যদি কোনো সাধারণ উম্মতে দেখতো কলিজা ছিঁড়ে কবরস্থানের মধ্যে পড়ে থাকতো কবর বড় ভয়ানক কবর 26 ডর আযাব বড় আযাব ইয়াল্লাই নিজের জীবনের সুদরাইয়েরও মা বইন অল ভাই বরাতল কবরের মিকে ঝুঁকি বড় 5 ওয়াক্ত নামাজ দোয়া ঠিক মজিম আদায় করো কিচ্ছু না জানিলো ন বুঝিলো আল আজান যেতে দিয়ে মসজিদে উজু গই মসজিদে উজু যাইবা দে আইটে জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে গই উজু বানাইবা দে গুনাহ জরি যাবে গই খবর যাইরে মসজিদে যাই যেতে নিয়ত বাঁধি আল্লাহু